Welcome students. In today's lecture we are going to discuss about the sex determination from the chapter Inheritance and Variation. In our last lecture we have discussed about the sex linked inheritance, in which we studied two types of sex linked inheritance, X linked inheritance and Y linked inheritance. We discussed about the X-linked inheritance with the example of color blindness and hemophilia, while we discussed about the Y-linked inheritance with the example of hypertrichosis. Now, in this lecture, we are going to discuss about sex determination. First of all, we have to know what is the sex. Sex is the sexual phenotype. It is a sexual phenotype, means the organism is either a male or a female. How it looks externally. Externally एखादा ऑर्गॅनिझम कशा पद्धतीचा आहे, मेल आहे का फिमेल आहे. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो की त्या ऑर्गॅनिझमचं सेक्स और अ जेंडर, राईट. And the mechanism by which that sex is expressed is known as the sex determination. Do you get it? की एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा सेक्स एक्सप्रेस होण्याची जी मेकॅनिझम आहे किंवा पद्धती आहे त्या पद्धतीला आपण सेक्स डिटर्मिनेशन म्हणत असतो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सी द डेफिनेशन. The mechanism by which the sex is expressed is termed as the sex determination. And the term sex is refers to the sexual phenotype. एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा सेक्शुअल फिनोटाइप म्हणजेच त्या ऑर्गॅनिझमचं काय झाला, सेक्स. अँड mechanism by which the sex is expressed is termed as a sex determination. Then there are mainly two types of organism. One is the bisexual, or it is also called as hermaphrodite, or it is also called as monosexual. Now bisexual, monosexual, not monoecious. Now what is the bisexual or a monoecious? Bi means two. When an organism is having both male and female reproductive organ, then that organism is called as the bisexual, or it is called as the monoecious. Get it? दोन टाईपचे ऑर्गॅनिझम असतात. एक तर बायसेक्शुअल, त्यालाच आपण मोनोसियस किंवा हर्मॅफ्रोडाईट म्हणतो, आणि दुसरा म्हणजे डायशियस किंवा युनिसेक्शुअल, राईट. आता बायसेक्शुअल म्हणजे काय, की असा ऑर्गॅनिझम ज्या ऑर्गॅनिझममध्ये मेल आणि फिमेल असे दोन्हीही रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर्स एकाच ऑर्गॅनिझममध्ये प्रेझेंट असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, बायसेक्शुअल, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोशियस. एकाच ऑर्गॅनिझममध्ये दोन्ही सेक्स रिलेटेड ऑर्गन्स प्रेझेंट असणं. इथे एक्झाम्पल दिलेले बघा. हर्मॅफ्रोडाईट जी स्नेल असते, त्या स्नेलमध्ये ओवम अँड स्पर्म बोथ प्रोड्यूस करू शकते ती, राईट. ओवम इज द female reproductive and sperm is the male reproductive organ. Get it? But in case of dolphins there are two types of sex. One is the female and other is the male. म्हणजे युनिसेक्शुअल ऑर्गॅनिझम किंवा डायसियस मध्ये काय होतं की ऑर्गॅनिझम इज either a male or a female, or the organism is having either male reproductive organ or female reproductive organ. For example, human beings मध्ये मेल सेपरेट आहेत, फिमेल सेपरेट आहेत. फिमेलमध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, मेलमध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल इथे आपल्या स्लाइडमध्ये दिसतंय की बायसेक्शुअल फ्लावर अँड युनिसेक्शुअल फ्लावर. बायसेक्शुअल फ्लावर विच इज हॅव्हिंग बोथ द मेल अँड फिमेल reproductive organs, that is gynoecium and androecium, present in only single flower. Example is datura. And unisexual flower means the flower contains only one sex organ. Flower either contain androecium or contain gynoecium. Get it? Two types of organism, bisexual and unisexual. Bisexual organism which is having both male and female reproductive organ in a single organism, and unisexual organism, that is organism is having either male reproductive organs or a female reproductive organ. Get it? Now
सेक्स डिटर्मिनेशन. जस्ट सी व्हॉट इज द हिस्ट्री ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, की सेक्स डिटर्मिनेशनची हिस्ट्री काय आहे, कशा पद्धतीने सेक्स डिटर्मिनेशनचं मेकॅनिझम जे आहे ते डिस्कवर झालेलं आहे. सो let us see. The German biologist, that is Henking, in 1891, while studying spermatogenesis of the squash bug, found a specific structure and noted that 50% of sperm receive this specific structure while other 50% sperm do not receive this specific structure. Henking gave a name to this structure as the X body, but he could not explain its role in sex determination. Further investigation by other scientists led to conclusion that X body of Henking was a chromosome and gave the name X chromosome. Get it? की सगळ्यात पहिल्यांदा सेक्स डिटर्मिनेशनची जर हिस्ट्री आपण पाहिली तर जर्मन बायोलॉजिस्ट होते हेनकिंग. तर ते स्क्वॅश बग, इथे तुम्हाला स्लाइड दिलेली आहे स्क्वॅश बगची, स्क्वॅश बगचं स्टडी करत होते. आणि काय स्टडी करत होते? स्पर्मॅटोजेनेसिस, दॅट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म. मग हा एक्सपेरिमेंट करताना त्यांना असं लक्षात आलं की स्क्वॅश बगमध्ये 2 टाईप्सचे स्पर्म्स जे आहेत ते मोस्टली तयार होत आहेत. एक स्पर्म्स जे आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना स्क्वॅश बगची स्टडी करताना त्यांना काय लक्षात आलं की प्रत्येक स्पर्ममध्ये 50% जे आहेत ते स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जे आहे ते रिसीव करतं आणि 50% स्पर्म जे आहेत ते स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिसीव करत नाहीत. म्हणजे 2 टाईप्सचे जे स्पर्म सांगितले आपण की त्यातला 50% स्पर्ममध्ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं आणि 50% स्पर्ममध्ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जे आहे ते अब्सेंट असतं. मग ह्या ज्या काही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आहेत त्याला त्यांनी एक्स बॉडी असं नाव दिलं. परंतु कशा पद्धतीने ते मेकॅनिझम फॉलो होतं हे त्यांना समजावून सांगता आलं नाही. त्यानंतर फर्दर जे काही इन्व्हेस्टिगेशन्स झाले किंवा एक्सपेरिमेंट्स झाले त्यांच्या थ्रू त्या एक्स बॉडी म्हणजेच एक्स क्रोमोझोम आहेत हे लक्षात आलेलं आहे. गेट इट? नाव द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बीइंग. आता ह्युमन बीइंगमधलं सेक्स डिटर्मिनेशन जे आहे ते XX-XY टाईपचं आहे. XX-XY टाईप. आता हा बराच वेळा आपण मागे पण स्टडी केलेला आहे. XX and XY टाईप म्हणजे काय. इन ह्युमन बीइंग्स वी नो दॅट द न्यूक्लियस ऑफ ईच ह्युमन बीइंग इज containing 46 chromosome, or it is also called as 23 pairs of chromosome, out of which 22 pairs are autosomes and 1 pair is a sex chromosome. If that human being is a female, then the pair of sex chromosome is XX type and it is called as homomorphic. Homo means same, XX असल्यामुळं homomorphic sex म्हणतो आपण. If the human being is a male, then the pair of sex chromosome is XY and it is called as heteromorphic sex chromosome. Get it? इथे तुम्हाला डायग्राम दिलेली आहे. XX and XY टाईप सेक्स डिटर्मिनेशन किंवा सेक्स डिटर्मिनेशनची पॅटर्न जो आहे तो ह्युमन बीइंगमध्ये फॉलो केला जातो. XX कधी असतो? जेव्हा फिमेल असते त्यावेळी सेक्स क्रोमोझोम जे आहेत ते XX असतात आणि मेल असेल तर सेक्स क्रोमोझोम X अँड Y असतात. XX असल्यामुळे फिमेलला आपण होमोमॉर्फिक, होमो म्हणजे सेम, हेटरो म्हणजे डिफरंट, मेलला आपण X आणि Y डिफरंट असल्यामुळे हेटरोमॉर्फिक सेक्स म्हणतो. गेट इट? दस द जीनोटाइप ऑफ फिमेल इज 44 autosome plus XX chromosome, while the genotype of male is 44 autosome plus XY chromosome. During the gamete formation in the male, the diploid germ cell in the testis undergo spermatogenesis to produce 2 types of haploid sperm. 50% of sperm contain 22 autosomes and X chromosome, while 50% of sperm contain 22 chromosome and Y chromosome. Get it? जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होतं, गॅमेट फॉर्मेशन मेलमध्ये होत असतं तर त्यावेळी काय होतं? डिप्लॉइड जर्म सेल जी आहे टेस्टिसमधली त्याचं स्पर्मॅटोजेनेसिस
व्हायला लागतं, हॅप्लॉइड सेल्स ज्या आहेत त्या तयार व्हायला लागतात. मग ह्या हॅप्लॉइड सेल्स तयार होत असताना तिथे 2 टाईप्सच्या हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. या हॅप्लॉइड सेल्सलाच आपण स्पर्म्स म्हणतो. तर 2 टाईप्सचे स्पर्म फॉर्म होतात की ज्यामध्ये 22 ऑटोझोम प्लस 1 एक्स क्रोमोझोम किंवा 22 ऑटोझोम प्लस 1 वाय क्रोमोझोम या पद्धतीचे 2 टाईप्स ऑफ स्पर्म फॉर्म होतात. इन द सेम वे फिमेलमध्ये डिप्लॉइड जर्म सेल्स जेव्हा oogenesis होत असतं त्यावेळी oogenesisच्या वेळी एग फॉर्म करते हॅप्लॉइड सेल अँड द एग इज having 22 autosomes plus X chromosome. That means female forms single type of egg or ovum while male forms 2 types of sperm. Get it? Thus the human male is heterogametic and female is homogametic because male produce 2 types of gametes, so it is called as heterogametic, and female produce only one kind of egg, so it is called as homogametic. Get it? If the sperm contains X chromosome, fertilizes egg, then the diploid zygote is formed that grows into female child. See here, जर sperm X असणारा sperm, ज्या sperm मध्ये X क्रोमोझोम असेल आणि तो जर एग सोबत फ्यूज झाला तर आपल्याला जो काही जिनोटाइप मिळेल बेबीचा तर तो काय असणार आहे, फिमेल, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ XX क्रोमोझोम. इफ द स्पर्म कंटेनिंग Y क्रोमोझोम फर्टिलाइज with the egg, then the diploid zygote is formed that grows into a male child because here the combination is X and Y. Get it? So what it indicates, याच्यावरनं काय लक्षात येतं की मदर किंवा फिमेलमध्ये एकाच टाईपचा एक फॉर्म होतोय बिकॉज इट इज अ होमोगॅमेटिक, एकाच टाईपचा एक फॉर्म होतोय. मेलमध्ये 2 टाईप्सचे स्पर्म फॉर्म होत आहेत, one sperm having X chromosome, other sperm having Y chromosome. So the determinations of sex is depend upon the sperm which is produced from male or a father. So एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं किंवा बेबीचं जे काही जेंडर आहे किंवा सेक्स आहे ते सेक्स डिटरमाइन कुणा थ्रू होतं, फादर थ्रू. यामध्ये मदरचा काही रोल आहे का, नाही. पण थोडंसं आपण जर समाजात पाहिलं तर आजही बऱ्याचशा ठिकाणी मुलगी झाली यामध्ये आईचाच दोष आहे, हिला सगळ्या मुलीच होतात, मुलगा हिला होतच नाही, या पद्धतीची जी काही एक विचारसरणी आहे ती चुकीची विचारसरणी. जर आपण सायंटिफिकली बायोलॉजी स्टडी केला असेल तर आपल्याला लक्षात येईल की बेबीचं सेक्स डिटर्मिनेशन जे आहे ते फादरवरती डिपेंड असतं ना की मदरवरती. गेट इट? तर आपल्याला हेही डोक्यात ठेवायचं आहे. तुम्हाला कधी असं उदाहरण आजूबाजूला दिसलं तर तुम्ही त्यांना समजावून सांगा की यामध्ये मदरचा तसा काहीही रोल नाही आहे, जो काही रोल आहे तो फादरचा रोल आहे, फादरच्या स्पर्मचा रोल आहे की एक्सवाला स्पर्म फर्टिलाइज होतोय का वायवाला स्पर्म फर्टिलाइज होतोय, त्यावरनं बेबीचा जेंडर किंवा सेक्स जो आहे तो डिटरमाइन होतो. गेट इट? नाव द नेक्स्ट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड. बर्डमधलं सेक्स डिटर्मिनेशन जे आहे ते ह्युमन सेक्स डिटर्मिनेशनच्या उलट आहे. इथे काय होतं ह्युमन बिंग्समध्ये की मेल जे आहेत ते हेटरोगॅमेटिक आणि फिमेल ज्या आहेत त्या होमोगॅमेटिक होत्या. इथे बर्ड्समध्ये मात्र मेल जे आहेत ते होमोगॅमेटिक अँड फिमेल ज्या आहेत त्या हेटरोगॅमेटिक असतात. राईट? तर या दोन्हीवरती तुम्हाला प्रश्न येतात, MCQचे येतात किंवा मग एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड और एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बिंग, या पद्धतीचा प्रश्न येतो. सो लक्ष द्या. In birds, the chromosomal mechanism of sex determination is ZW and ZZ type. In human being, it was XXXY type. In birds, it is ZW ZZ type. Okay. In this type, females are heterogametic and produces 2 types of egg. 50% egg carries the Z chromosome and 50% of egg carries the
W chromosome. Get it? And the males are homogametic. Males कसे आहेत? Homogametic. So they produce only one type of sperm. Each sperm carries a Z chromosome. Thus, the sex of individual depends on the kind of egg or ova fertilized by the sperm. In human being, sex of human being is depend on the sperm, and in case of bird, the sex of an individual is determined or depend upon the kind of egg. Get it? Now, sex determination in honeybee. आता honeybee मधला एक सेक्स डिटर्मिनेशन आणखीन थोडं वेगळ्या टाईप्स आहे. हनीबी मधल्या सेक्स डिटर्मिनेशनला आपण हॅप्लोडिप्लॉइड टाईप म्हणतो. इथे तुम्हाला फिगरमध्ये ते व्यवस्थित समजावून सांगता येईल की ह्या हनीबीमध्ये आपण पाहिलं तर 3 टाईप्सच्या हनीबीज असतात. एक तर क्वीन, त्याच्यानंतर वर्कर हनीबी आणि थर्ड वन असतं ते ड्रोन. ओके, तर क्वीन आणि वर्कर हनीबी जे आहेत त्या काय असतात? फिमेल हनीबीज असतात. अँड ड्रोन जे आहेत ते मेल हनीबी आहेत. त्यापैकी क्वीन ही फक्त फर्टाईल फिमेल हनीबी आहे आणि वर्कर्स जे आहेत त्या स्टराईल, म्हणजे ज्यांचा रोल सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काहीच नाही आहे. ओके, सो सी हिअर की इथे हॅप्लोडिप्लॉइड टाईप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आहे. वाय? बिकॉज यांच्यामध्ये फिमेल जी आहे किंवा क्वीन, इट इज अ डिप्लॉइड. ती कशी आहे? डिप्लॉइड. दॅट मीन्स इट हॅज two sets of chromosome. It has 2 sets of chromosome, that is 2n is equal to 32, while the drone or a male are haploid in nature. That means they contain only one set of chromosome and the number of chromosome is only 16. ओके, मग हे जे काही डिप्लॉइड क्रोमोझोम सेट आहे फिमेल मधला, तर मिओसिस थ्रू ते एग फॉर्म करतात आणि त्या एग मध्ये मग हा एग कसा असणार आहे? हॅप्लॉइड एग असणार आहे. राईट? हॅप्लॉइड एग असणार आहे हॅव्हिंग ओनली 16 क्रोमोझोम, दॅट इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोझोम. आणि वाईल इन अ मेल मायटोसिस थ्रू स्पर्म फॉर्म होतो, विच इज ऑल्सो हॅव्हिंग दी नंबर ऑफ क्रोमोझोम दॅट इज हॅप्लॉइड, दॅट इज 16. गेट इट? मग आता ह्यांच्यामध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन कसं होतं की जो एग आहे, राईट, मग तो एग जर फर्टिलाइज झाला स्पर्म सोबत तर डिप्लॉइड फिमेल फॉर्म होती, किंवा तो एग जो आहे तो पार्थिनोजेनेसिस म्हणजे डेव्हलपमेंट जी आहे त्याची झाली तर तो हॅप्लॉइड मेल फॉर्म होतो. इथे फर्टिलायझेशन होत नाही, नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स जे आहेत ते काय होतात? हॅप्लॉइड राहतात. दॅट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ sex is depend upon the number of chromosome. Get it? So first of all read here. In honeybees, the chromosomal mechanism of sex determination is haplodiploid type. In this type, the sex of individual is determined by the number of set of chromosome received. की number of set of chromosome कसे received होत आहेत. इथे बघा फर्टिलायझेशन मध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स किती होत आहेत? 16 + 16 32. मग तो काय होणार आहे? डिप्लॉइड फिमेल. हिअर फिमेल पासून मेल तयार होते, राईट, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोझोम, देन इट डेव्हलप्स इन टू अ हॅप्लॉइड मेल. The female are diploid, that is 2n is equal to 32, and males are haploid, that is n is equal to 16. The female produces haploid egg, that is n is equal to 16 by meiosis, while male produce haploid sperm by mitosis. Then if the egg is fertilized by sperm, the zygote develops into diploid female, while diploid female that may be queen or worker, and unfertilized egg develop into a haploid male, that is drone by way of parthenogenesis. गेट इट? इथपर्यंत लक्षात आलं. आता यानंतर हे जे काही 32 फिमेल तयार होते, 32 n इज इक्वल टू 32 वाली फिमेल, मग या फिमेलमध्ये ती स्टराईल फिमेल होणार का क्वीन होणार हे कशावर डिपेंड असतं? तर त्यांना जे न्यूट्रिशन मिळत असतं त्या न्यूट्रिशनवरती हे डिपेंड असतं. Diploid larvae which get royal jelly as a food develops into queen and other develops into the worker. ज्या
लार्वीजला, डिप्लॉइड लार्वीजला हे मिळतं रॉयल जेली, वन काइंड ऑफ अ फूड. ते फूड जर मिळालं तर मग ती जो काही लार्वी आहे इट विल डेव्हलप इन टू अ क्वीन अँड अदर्स विल डेव्हलप इन टू अ वर्कर, दॅट इज स्टराईल फिमेल. सो गेट इट. इन ह्युमन बीइंग XX XY type, in bird ZW ZZ type, in honeybees it is haplodiploid type of sex determination is there. We have studied all these three types of sex determination. Get it? Now there are some questions to solve. Thank you.